عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا المنار الدين، وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل من أستاذنا الفهم المفخم الشيخ المبدل المكرم، وهو أهل البر والدحراء رئيس أصحاب المجد المحا، مولانا ومولانا شيخ الحديث للجامعة التحفيظ القرآن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها، دار الحديث مدرسة البنات، شهاب الملة والدين، الشيخ فضل الرحمن المؤمر. وقال الله علينا: دلك وطاع الله ببصائق. قال حدثنا وأجازنا الشيخ حفظ الرحمن خان. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الحافظ رحمه الله. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم جامي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ العربي والعجم كتب العالم السيد حسين المدني رحمه الله. قال حدثنا وأجازنا الشيخ الهند محمود سان الدوبندي. قال حدثنا وأجازنا كتب الإرشاد فقيه عصره وأبو حنيفة زماني أبو مسعود رشيد أحمد الجمجمي الأيوبي رحمه الله. قال حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات غزالي أسره ورازي زماني الشيخ قاسم النانوتوبي ثم الدوبندي. قال أخبرنا وأجازنا أستاذ الأساتذة ورئيس الجهابذة الشيخ عبد الغني المجددي. قال حدثنا وأجازنا أجيد الأمة راشد الأمة محمد إسحاق المحدث الدهلبي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل والحبر الأطهال أبو حنيفة مفتي بخاري زماني الإمام ابن الإمام الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي الحنفي. قال حدثنا وأجازنا الإمام الهمام مسند الهند الجهة السبت صاحب الحجة الشيخ محمد ولي الله المحدث الدهلوي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم الكردي المدني. قال حدثنا وأجازنا أبي الشيخ إبراهيم الكردي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد القشاشي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين زكريا بن أبي يحيى الأنصاري. قال حدثنا وأجازنا مرجع المحدثين أبو الفضل شهاب الدين المسمى بابنه الحجر الأسقلاني رحمه الله. قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. قال حدثنا وأجازنا الشيخ الحسين بن المبارك الزبيدي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي. قال حدثنا
الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين আমরা সকলেই পড়ি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই মজলিসে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ সারা বৎসর লেখাপড়া করেছে। হাদিসের 10টি কিতাব তারা পড়েছে। এর মাঝে 6টিকে সিহা সিত্তাহ বলা হয়, 6টি সহি হাদিসের কিতাব। এর মধ্যে সবচেয়ে সহি হিসাবে গণ্য করা হয় ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাবকে। এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসাতেজায়ে কেরাম পড়িয়েছেন। সনদের মাঝে যাদের নাম ছিল, আজকে ওই নামগুলি আমাদের সামনে আবারও তারা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানে যিনি পড়িয়েছেন তার থেকে আরম্ভ করে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যন্ত, হুজুর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কে কার থেকে হাদিসের এই সনদ লাভ করেছেন সেই নামগুলি উল্লেখ করত আজকের সবক পড়া হলো। আসলে প্রতিটি হাদিস এমনিতেই এই তরিকাতেই পাঠ করা হয়। উস্তাদ থেকে আরম্ভ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কে কার নিকট পড়ে ইজাজত প্রাপ্ত হয়েছেন, এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই পাঠদান করা হয়। আমরা যারা উপস্থিত সকলেই যদি বসলাম এই নিয়তে বসে থাকি, তাহলে আজকে আমরাও ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাবের একটি হাদিসের ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হলাম। তো এই যে হাদিস ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষ হাদিস তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদিস বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সনদের মাধ্যমে। সেখানে বর্ণিত ছিল ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, মানুষের আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় তার নিয়তের পরিপ্রেক্ষিতে। নিয়ত সহি হলে আমলও সহি হিসাবে আল্লাহর কাছে কবুল হয়। আর নিয়ত যদি সহি না থাকে
তাহলে আমল করা সত্ত্বেও সেই আমল আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণীয় হয় না। ওই যে আমলের কথার দ্বারাই শুরু করেছিলেন, শেষেও আবার সেই আমলের প্রসঙ্গ তিনি এনেছেন। আজকের পড়ার মাঝে প্রথম যে আলোচনাটা, সেটা হলো কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা আমি কায়েম করব। অতএব কিয়ামতের কথা আমাদের সামনে আসলো, আমরা সেই কিয়ামতকে বারবার স্মরণ করব। এরপরে ওই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। প্রথম পর্যায়ে ঈমান যাচাই হবে, আল্লাহ সব কিছু জানেন। এরপরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কে ঈমানদার কার ঈমান নেই পৃথক করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমানওয়ালা ঈমান ছাড়া সর্বতবকার মানুষের আমলের যাচাই হবে। ওই আমলের জন্য আল্লাহ পাক পাল্লা কায়েম করবেন। একটি পাল্লা আল কিফাতুন নাইয়ারা, আল কিফাতুন নাইয়ারা যেটা নেকির পাল্লা, উজ্জ্বল হবে, আলোকিত হবে। দ্বিতীয়টা আল কিফাতুল মুজলিমা, অন্ধকার আচ্ছন্ন হবে গুনাহের কারণে। সেই পাল্লা এত বিশাল হবে, 7 আকাশ জমিন মধ্যস্থিত সব কিছু পাল্লায় উঠিয়ে দিলে পাল্লার এক কোণায় সেটা থাকবে। এত বিশাল পাল্লা আল্লাহ পাক কায়েম করবেন। ঈমানদারদেরকে প্রথম পৃথক করে নেবেন, গুনাহগারদেরকে আল্লাহ পাক অর্থাৎ বেঈমানদেরকে আল্লাহ পাক আলাদা করবেন। সূরা ইয়াসিনে আছে, ওয়ামতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। এরপরে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি যে আমলের আলোচনায় কিতাব শুরু করেছিলেন, সেই আমলের প্রসঙ্গ এনে বলেন, ওয়া আন্না আমাল বনি আদম ওয়া কওলহুম ইউজানু, প্রত্যেক আদম সন্তানের আমল, তার কওল, তার কথা ওজন করা হবে। মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য দুইটাই, কথা এবং কাজ। অন্য প্রাণীর কথা নাই, কথা আল্লাহ পাকের গুণ। ফেরেশতারা কথা বলে, জিন্নাত কথা বলে, মানুষ কথা বলে। এই কথা, এর পরে আমল মানে কাজ। কথা এবং কাজ দুটোটারই আল্লাহ পাক ওজন করবেন। ঈমানদারদের মধ্য থেকে 4 তবকার মানুষের আমলের হিসাব আল্লাহ পাক নিবেন না। 4 তবকা, এই 4 তবকার হিসাবকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। কেন? যে তাদের আমলের হিসাবের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। 1 নম্বর, সকল আম্বিয়া এবং মুরসালিন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা দ্বীনের জন্য, এলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য জিহাদে শাহাদত বরণ করেছে।
3 নম্বর, মুসলমানদের নাবালেগ সন্তান সমূহ। 4 নম্বর, হাদিসে বর্ণিত বিশেষ গুণে গুণান্বিত হুজুর যাদের ব্যাপারে বলেছেন 70,000 আমার উম্মতের থেকে হবে, বেলা হিসাব জান্নাতি হবে। বাকিদের আমলের হিসাব হবে, নেকির পাল্লা ভারী হলে জান্নাতে যাবে, বদির পাল্লা ভারী হলে ইমান থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামে যেতে হবে। পরে ইমানদারদেরকে পর্যায়ক্রমে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ পাক বের করার ব্যবস্থা করবেন। বাকি আরেকটা শ্রেণী যারা ইমানদার নয়, এদেরও আমলের হিসাব হবে। তবে জেনে রাখা চাই যে উলামায়ে কেরাম বলেছেন এদের আমল নেকের কোনো আমল নেই, যা থাকবে গুনাহের আমল থাকবে। নেকির আমলের জন্য, গ্রহণ হওয়ার জন্য 3টা শর্ত থাকে। 1 নম্বর শর্তই হইল ঈমান, 2 নম্বর হইল ইখলাস, 3 নম্বর হইল সহি আমল, আমলটা সহি হওয়া। যেমন আমল ইখলাসের সাথে করলেও, ইমানদার ব্যক্তি করলেও যদি সহি না হয় সেটা গ্রহণীয় হবে না। যেমন এশার নামাজ পড়ে কেউ যদি মনে করে অনেক ঠান্ডা, ফজরটা পড়েই শুয়ে যাই, তাহলে ফজরের নামাজ সহি হইল না। সহি হবে আল্লাহ রসুলের তরিকায় করা। তো যারা ইমানদার নয় তাদের আমল নামাতে কোনো নেকি নেই, হ্যাঁ থাকবে শুধু গুনাহ। এই গুনাহগুলি মাপ করে, পরিমাপ করে জাহান্নামের শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে। কম গুনাহ থাকলে কম, বেশি গুনাহ থাকলে বেশি শাস্তি হবে। তো আল্লাহ পাক, এই জন্য ইমাম বুখারী বলছেন যে আল্লাহ পাক যে আমলের হিসাব করবেন, ওয়া আন্না আমাল বনি আদম ওয়া কওলাহু, আদম সন্তান সে যেই হোক তার আমল, তার কওল ওজন করা হবে। এরপরে আয়াতের কিস্ত শব্দের কিছু ব্যাখ্যামূলক আলোচনা তিনি করেছেন। এরপরে হাদিস পেশ করেছেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ উস্তাদ থেকে আরম্ভ করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই নামগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীর নাম উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওই হাদিসটাই আমরা আজকে সকলেই উচ্চারণ করে পড়েছি। তবে মূল হাদিসটা বলার আগে হাদিসের অংশ হিসাবে হুজুরের থেকে 3টা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে এই আমলের। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান। 2টা বাক্য, কালিমার দ্বারা এখানে বাক্য মুরাদ। 2টা বাক্য আল্লাহর কাছে প্রিয়। এর অর্থ হইল বাক্য 2টা যারা পাঠ করে তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। পৃথিবীতে আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ পাক তার হাবিব বলেছেন। হুজুর এই কথাটা আমাদেরকে অবগত করেছেন। হাবিব একটা শ্রেষ্ঠ উপাধি, খলিলও একটি উপাধি।
কিন্তু হাবিবের বৈশিষ্ট্য হলো যার হাবিব সে তাকে আপন হিসাবে কাছে চায়। তাহলে যিনি আল্লাহর হাবিব, আল্লাহ পাক তাকে চান। সেই হিসাবে এই কালিমা যে পড়ল, আল্লাহ পাক তাকে আপন হিসাবে চাইবেন। যে আল্লাহর আপন হয়ে গেল, হাবিব হয়ে গেল, দুনিয়া আখেরাত, মৃত্যু, কবর, বরজখ সব জায়গাতেই সে আল্লাহর হাবিব হিসাবে থাকবে। আল্লাহ পাকের দয়া সে প্রাপ্তই হতে থাকবে। এই দয়া প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর পরিচয় গুণবাচক নাম রহমানকে উল্লেখ করা হয়েছে। তো রহমান দয়াময় আল্লাহর হাবিব হয়ে যাবে এই আমলটি করলে। এত দামি আমল, অথচ হুজুর বলেন খফিফাতানে আলাল লিসান, এটা জবানের আমল এবং অত্যন্ত সহজ আমল। সহজ জিনিস মানুষ গ্রহণ করতে পারে, এজন্য এটা গ্রহণীয় একটা সহজ আমল হুজুর বলেছেন। 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য বলেছেন সাকিলাতানে ফিল মিজান, নেকির পাল্লা এটা অনেক ভারী, অনেক ভারী। নেকির পাল্লায় অনেক ভারী সেই আমল। অনেক ভারীর অর্থ কি? নেকির পাল্লায় যদি এই আমলটা থাকে তাহলে নেকির পাল্লা কখনো হালকা হবে না। আর নেকির পাল্লা ভারী থাকলে কোরআনে কারীমে আল্লাহর ঘোষণা আছে, আম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, এমন আরাম আয়েশের জিন্দেগি লাভ করবে যার প্রতি নিজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। অপরপক্ষে আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনু, নেকির পাল্লা যদি হালকা থাকে, ফা উম্মুহু হাবিয়া, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, জাহান্নাম। ওয়ামা আদরাকা মা হিয়া নারুন হামিয়া। এই যে নেকির পাল্লা ভারী করে দেওয়ার আমল, অতএব সে ময়দানে মাহশর থেকে জান্নাতে চলে যাবে এই আমলের মাধ্যমে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি সেই আমলটি আমাদেরকে শিখালেন। মূলত এই আমলটি আমাদের পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিখিয়েছে। সেই আমল হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, করেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। প্রথম বাক্য হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। সুবহানাল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহ পাক সর্ব ধরনের ত্রুটি মুক্ত, আল্লাহর কোনো আয়েব নাই, ত্রুটি নাই। আর ওয়া বিহামদিহি, আল্লাহ পাক সকল গুণ তার হাসিল, তিনি গুণান্বিত, তিনি প্রশংসিত। তাহলে দুইটা বিষয় বর্ণনা করা হলো। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ এই দুইটা জিনিস সে চায়। একটা, তার কোনো দোষ মানুষ না বলুক, দোষী হইলেও তার দোষ না বলুক, এটাই সে চায়। উপযুক্ত হলেও চায়, অনুপযুক্ত হলেও চায়। আরেকটা হইল মানুষ তার প্রশংসা করুক, এটাও মানুষ চায়। মানুষ আয়েব মুক্ত হওয়া, এটা মনুষ্যত্বের
সবচেয়ে বড় গুণ। এই ব্যাপারে মনে হলো ছোট্ট একটি ঘটনা সংক্ষেপে বলি। না, কোরআনে আসছে, কোরআনের ঘটনা বলি। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিশরের আমির জুলাইখার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছে কুপ্রস্তাব দিয়ে, তাকে রাজি করতে পারে নাই। পরিশেষে একদিন তাকে একটা ঘরে আবদ্ধ করল। সেই ঘরে প্রবেশের 7টা দরজা সে বন্ধ করে দিল। একে একে 7টা গেট বন্ধ করে দিল। এরপরে সে তার কুপ্রস্তাব সামনে রাখল। তিনি অস্বীকার করলেন। তিনি বাঁচার জন্য সেখান থেকে দরজার দিকে দৌড়াইলেন। তিনিও জানেন দরজা বন্ধ, কিন্তু আল্লাহ পাক একে একে এই দরজাগুলি খুলে দিলেন। তখন জুলাইখা তার পিছনে দিক থেকে দৌড়ে এসে কাপড় টান দিয়ে ধরেছিল। কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। মানুষ আসলে নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে অপরকে দোষী করে। এমত অবস্থায় তার স্বামী যখন এসে গেল, স্বামীর কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে নালিশ করল যে তোমার স্ত্রীর সাথে যে অন্যায় করতে চায় তার কি শাস্তি হতে পারে। বরং সে নিজেই বলে দিল জেলখানা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। স্বামী বিব্রত হল। দোষটা কার? তার স্ত্রীর না ইউসুফের দোষ? শেষে এটার জন্য আল্লাহ পাক কুদরতি এক ব্যবস্থা করেছেন। ছোট্ট এক শিশু, সে সেই দিন একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে তাহলে ইউসুফ অপরাধী। তোমার স্ত্রী বাঁচতে গিয়ে তার জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। আর যদি জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে তোমার স্ত্রী অপরাধী। ইউসুফ বাঁচতে গিয়ে দৌড়াইছিল, সে পিছন দিক থেকে জামা টেনে ধরেছিল, ছিঁড়ে গেছে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ঘটনা বলেছেন যে জামা পিছনে ছিঁড়া পাওয়া গেল। কোরআনে কারীমের আয়াতে উল্লেখ আছে। তখন স্বামী বুঝতে পেরেছিল যে অপরাধটা তার স্ত্রীর। স্বামী সেই দিন এই কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছিল যে এই কৌশল মহিলা তোমারই। তো ওই যে ছেলেটা সাক্ষ্য দিয়েছিল, যার সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পরবর্তীতে দীর্ঘদিন জেল খাটার পরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন বের হয়ে আসলেন, এক পর্যায়ে তাকে পুরা মিশরের খাদ্যের দেখভালের জিম্মাদারি দেওয়া হল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বন্টন করতেন সম্পদ, বিশেষভাবে খাদ্য ইত্যাদি। একদিন একটা লোক এসে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে মাল চাইল, খাদ্য চাইল। তিনি তাকে একটা পরিমাণ দিলেন। দেওয়ার পরে সে বলল, জিদনি, আমাকে আরো বাড়াইয়া দেন। তিনি আবারও দিলেন। সে বলল, আরো বাড়াইয়া দেন। আরো বাড়াইয়া দিলেন। সে বলল, আরো বাড়াইয়া দেন। আরো বাড়াইয়া দিলেন। এরপরেও সে বলল, আরো বাড়াইয়া দেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম একটু গুসা হইলেন। বারবার তুমি বৃদ্ধি চাও,
অনেক মানুষকেই তো দিতে হবে, তুমি একাই সব নিতে চাও? তখন এই লোকটা বলে, হে ইউসুফ, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নাই। যদি চিনতেন তাহলে আমি যতবার চাইতাম ততবারই দিতেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তখন তিনি বললেন, আমি সেই শিশু যে আপনার দোষ নেই, পবিত্রতা আছে এটার সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, আমি সেই শিশু। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুশি হয়ে গেলেন এবং তাকে আগে যা দিয়েছেন সেটা তো দিলেনই, প্রথমবার যে পরিমাণ দিয়েছিলেন তার 100 গুণ আরো বেশি দিলেন। এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা গ্রহণীয়, যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোষী নন, এই কথাটা ওই ছেলের বক্তব্যে এসেছিল। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার প্রতি এত সন্তুষ্ট হলেন, পরবর্তীতে তার পরিচয় লাভ করে তিনি তার প্রতি এত খুশি হয়ে গেলেন। অতএব আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে যখন আমরা বলবো যে আল্লাহ তোমার কোনো দোষ নেই, আয়েব নেই, ত্রুটি নাই, আল্লাহ পাক অনেক অনেক খুশি হবেন। এই সুবহান আল্লাহ, এটা একটা জিকির। নামাজে রুকুতে পড়তে হয় সুবহান রব্বিয়াল আযীম, সাজদায় পড়তে হয় সুবহান রব্বিয়াল আ'লা, নামাজ শেষে তাসবিহে ফাতিমা পড়তে হয়, এর প্রথমই হইল সুবহান আল্লাহ 33 বার। ফেরেশতাদেরকে যখন আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করতে বললেন, এর আগে ইলমের পরীক্ষা নিলেন। ফেরেশতারা আদম আলাইহিস সালামের সামনে ইলমের যোগ্যতায় কম হইলেন, তখন তারা বলেছিল সুবহানাকা লা ইলমা লানা। আর এই তাসবিহ সারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টির ইবাদত। ওয়া ইম মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি। আল্লাহ পাক নিজে বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নাই সেই সৃষ্টি আল্লাহর তাসবিহ এবং প্রশংসা করে। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা খানা খাওয়ার সময় যে খানাটা খাইতেছিলাম এটা যে তাসবিহ পড়তেছে আমরা শুনতাম। ওই ধরনের কান হইলে শোনা যায়। সব সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহর তাসবিহ পড়ে। সেই তাসবিহের আমল, 3টা বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি। আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইমাম বুখারী কিতাবুদ দাওয়াতে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি এতটুক দৈনিক 100 বার পড়বে, তার জিন্দেগীর গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হলেও আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন। এটা হলো নেকির পাল্লা ভারী হওয়ার একটা বিশেষ হিকমত। গুনাহ যদি আল্লাহ মাফ করে দেন, নেকির পরিমাণ যাই হোক, নেকির পাল্লাটাই ভারী থাকবে, কারণ গুনার পাল্লায় নাই, মাফ করে দেবেন। এই দোয়ার এত বড় বৈশিষ্ট্য। তাই আমরা যারা পড়েছি, মায়েরা তোমরা পড়েছ, হাদিস পড়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। প্রত্যেক হাদিসের উপর জিন্দেগিতে আমল থাকা উচিত। তোমরা এই হাদিসটার উপর আমল করলে দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে, কেন আল্লাহর হাবিব থাকবে। মৃত্যুর সময় আল্লাহর দয়া পাবে, হাসরের ময়দানেও পাবে, নেকি বদির ওজনেও পাবে,
জান্নাতে যাওয়ার পরেও আল্লাহর দয়াই পাইতে থাকবে। অতএব মায়েরা, তোমরা যারা দীর্ঘদিন লেখাপড়া করেছ, দাওরায়ে হাদিসে 1 বৎসর পড়েছ, হাদিসের 10টি কিতাব পড়েছ, ইলম হাসিল হয়েছে, ইলম মোতাবেক আমল করবে। আল্লাহর রসুল শিক্ষা দিয়েছেন, দোয়া শিখিয়েছেন, এ আল্লাহ, তোমার কাছে ইলমে নাফে চাই, যে ইলম আমার উপকারে আসবে না তার থেকে আমি পানা চাই। এই দোয়া হুজুর শিখিয়েছেন। অতএব আমরা যেন আমল করি। এই হাদিস এবং এই আলোচ্য বিষয় এলমি আন্দাজে অনেক দীর্ঘ আলোচনা। আমরা এই মজলিসে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু ইবাদতের জাহিরের উপর, দোয়ার ফজিলতের উপর একটু কথা আলোচনা করলাম। আমরা যারা উপস্থিত আজকে, একে তো হাদিসের ছাত্র হিসাবে গণ্য হলাম, দ্বিতীয়ত এই আমলটা যেহেতু জানলাম, আমরা এই আমলটা করতে থাকব। খুব সময় লাগবে না এটার জন্য। এটা এত সহজ আমল, অজু করেও পড়তে হবে না, এক জায়গায় বসে থেকেও পড়তে হবে না, চলাফেরায়, উঠা বসায়, যে কোনো সময় এই আমলটা যদি আমরা করি, তাহলে এই আমলে আমাদের ঈমানের নিশ্চয়তা থাকবে, গুনাহ ক্ষমার নিশ্চয়তা থাকবে, নেকির পাল্লা ভারী হওয়ার ঘোষণা, সুসংবাদ প্রাপ্ত হব। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।